جو ایکٹ آف کنڈمنیشن ہے آج مسجد عسکری میں رچمنڈ ٹاؤن میں کیا گیا ہے، جو خادمان بی بی فاطمہ زہرا ہیں جو ہمارے رسول کی بیٹی ہیں، اس کے سلسلے میں ان کا جو روزہ تھا 100 سال پہلے مسمار کر دیا گیا تھا. تو یہاں پر تمام جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے جو بھائی ہیں، سبھی جمع ہوئے اس کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے. اور میرا ایک مختصر سا جو ایک میسج ہے جو تمام یوتھ کے لیے، اس چیز کے بارے میں ریسرچ کیجئے، اس چیز کے بارے میں پہچانیے، نالج حاصل کیے. اور جو ایک سافٹ پاور ہے آج ہمارے سب کے ہاتھوں میں، ہمارے پاس سوشل میڈیا کا پاور ہے، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، آپ اس کا استعمال کیجئے اور اس کی طرف آواز اٹھائیے. میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. سچا مسلمان وہ ہے جو جب غلط ہو رہا ہے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائے، وہ سچا مسلمان ہے. اسی کے ساتھ آپ پڑھیے مہدی حسن نے کیا کہا ہے، انٹرنیشنل کورٹس آف جسٹس نے کیا کہا ہے، یونائٹڈ نیشنز کا کیا ریزولوشن ہے. آپ ٹیگ کیجئے CNN انٹرنیشنل کو، الجزیرہ کو اور تمام جو چینلز ہیں ان سب کو، اور بتائیے کہ حق کی آواز کیا ہے، کہ آپ خلاف ہیں کس کے ہیں، اور جو یہ تمام جو لوگ غلط کر رہے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں. میرا مہدی جب آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا، کہا زہرا نے تربت میں مجھے تب چین آئے گا. میرا مہدی جب آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا. یہاں بنی کے ساتھ سوتی ہے میری مادر کی دھوپ میں مدفن. میرا باقر، میرا جعفر، وہ پھر مسمار قبروں کے لیے سایہ بنائے گا. میرا مہدی جب آئے گا، کہا زہرا نے تربت میں مجھے تب چین آئے گا. میرا مہدی جب آئے گا، میرا مہدی جب آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں بنگلور اخبار. بنگلور کی مشہور اور معروف مسجد عسکری جو جانسن مارکیٹ میں ہے، یہاں پر خادمین فاطمۃ الزہرا کے چاہنے والوں نے یہاں پر 100 سال پرانا واقعہ جو جنت البقیع کو انہدام کیا تھا سعودی حکومت نے برٹن کی سرکار کی مدد سے، اس 100 سال کے واقعے کی یاد میں ایک درد میں ایک احتجاج کیا مسجد کے اندر. کیونکہ الیکشن کا ٹائم میں ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہے تو باہر اجازت نہیں تھی، تو مسجد کے احاطے میں یہاں پر ان کے شیعہ حضرات کے کئی سارے علماء یہاں پر آئے. انہوں نے خطاب کیا، درد کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ سعودی حکومت جو السعود چلا رہی ہے کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ورزی کام کر رہی ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک طرف جب غزہ میں بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو اس وقت سعودی حکومت شکیرہ کو بلا کر نچوا رہی ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں یہاں کے حضرات نے پریس کانفرنس بھی کی، کافی ساری انفارمیشن نے دی. آئیے اس پریس کانفرنس کو بھی ہم سنتے ہیں. مسجد عسکری رچمنڈ ٹاؤن بنگلور میں ہم تمام مسلمان اہل تشیع اور اہل تسنن حضرات سبھی مل کر آج یوم سیاہ، یوم غم بعنوان انہدام جنت البقیع منا رہے ہیں. یہ جنت البقیع وہ ہے جہاں 10,000 سے زیادہ پیغمبر اسلام کے اصحاب دفن ہیں. ان میں جناب عثمان بن مطعون، جناب سعد بن عباد جیسے عظیم صحابی، شہدائے بدر، شہدائے احد، ازواج رسول، اصحاب رسول، اور ان کے علاوہ رسول خدا کی سگی پھوپھی جناب صفیہ اور جناب فاطمۃ الزہرا
पैगम्बर इस्लाम की जो जिगर गोशा हैं और पैगम्बर इस्लाम के 4 जानशीन और फातिमा ज़हरा की बत्न से जो फ़र्जंद हैं, इमाम हसन मुश्तबा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाखिर और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके मज़ारात को आज से करीब 100 साल पहले 1924 में ब्रिटेन के हुक्मरानों के इशारों पर आले सऊद ने मुनहदिम कर दिया था। हम तमाम मुहिब्बान रसूल और आले रसूल आशिक़ान रसूल और आशिक़ान आले रसूल, चाहे सुन्नी हो, शिया हो, सूफ़ी हो, क़ादरी हो, क़लंदरी हो, तब्ज़ीली हो, सब मिलकर सऊदी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो असर नौ इन मज़ारात को तामीर करे, और अगर तामीर नहीं कर सकते तो हम तमाम मुसलमानों को इजाज़त दी जाए कि हमें तामीर करने का मौका अता किया जाए। इनको इस बात पर यकीन भी नहीं होगा ऐसे मुसलमानों को, इस चैनलों के जरिए क्या मैसेज देना चाहिए, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हमको ये पैगाम देना चाहिए कि ये सियासत है अहले यहूद की, ये सियासत है दुश्मनान इस्लाम की। ये इनका मकसद ये है कि किसी तरह इन मज़ारात को ढाकर मुसलमानों के इत्तेहाद को ख़त्म कर दिया जाए, खाकिस्तर किया जाए। उसी तरह से ये चाहते हैं कि इन मज़ारात के ज़रिए से जो कलमा तौहीद, कलमा रिसालत, कलमा विलायत ज़िंदा है, ये असल में कलमा तौहीद के दुश्मन है। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों को इनकी सियासत बीनी से होशियार रहना चाहिए। होशियार रहकर हमें आपस में तफरीक़ा नहीं, हमें मुत्तहिद होकर एक जहती के साथ, यूनिटी के साथ असर नौ इन मज़ारात को हम इंशाअल्लाह तामीर करेंगे और ये मज़ारात तामीर होंगे। और औलिया अल्लाह के क़ुबूर और मज़ारात को तामीर करना ये ख़ुद कुरान में मौजूद है। आप जानते हैं कि असहाब कहफ का कुरान मजीद में ज़िक्र मौजूद है। ये असहाब कहफ वो हैं जो दखियानूस बादशाह को छोड़कर, पहले तो ये सब काफिर थे, उसके बाद इनके दिल में ईमान की करन फूटी तो इन्होंने बादशाह को ठुकराया, शिर्क को छोड़ा और मुवहिद हो गए, कलमा तौहीद पढ़ा। आप जानते हैं गार में चले गए, कुछ अरसे तक अल्लाह ताला ने इन्हें गार में जिंदा रखा और उसके बाद बाहुक्म परवरदिगार जब इनकी रूह कब्ज कर ली गई, ये मर गए, तो वहाँ मुवहिदों ने, अल्लाह का कलमा पढ़ने वालों ने जनाब याकूब के हुक्म से मस्जिद को तामीर किया, इनकी खबरों पर मस्जिद तामीर की। और आप देख सकते हैं कि जहां भी औलिया खुदा हैं वहां औलिया का सजदा नहीं होता, औलिया के मज़ार में अल्लाह का सजदा होता है। अल्लाह ने खुद हुक्म दिया है। देखिए, तौहीद का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम अल्लाह 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 करते रहें। तौहीद का मतलब ये है कि अल्लाह को भी माने, अल्लाह ने जिसको जो रुतबा अता किया है उस रुतबे का भी हम इकरार करें। अगर अल्लाह ने मोहम्मद को रसूल कहा है तो हम बंदा नहीं कह सकते, रसूल कहेंगे, और रसूल को अल्लाह नहीं कह सकते। अली को वली कहा है तो अली को हम सिर्फ वली कहेंगे, वली मुतलक कहेंगे, अल्लाह नहीं कहेंगे। अल्लाह कहना जुर्म है और वली ना मानना कुफ्र है। जनाब, 100 साल पहले जिस जुल्म के खिलाफ आप आवाज आज उठा रहे हैं, आज के सऊदी के हुक्मरानों की अगर हम बात करें, गजा में जो बच्चों का कत्लेआम हो रहा था तो सऊदी हुकूमत शकीरा को बुलाकर नचवा रहे थे। यहाँ पर 50 से ज्यादा मुस्लिम हुक्मरान कंट्रीज है, ऐसे लोग खामोश क्यों नहीं? क्या लगता है? आप जिंदा और सलामत रहें, इसलिए कि इनका ज़मीर मर गया है, ज़मीर मुर्दार हो गया है। अभी हमारे इमाम जुमा ने कहा कि जो बंदा खुदा है, अल्लाह का जो ख़ास बंदा है, उसके दिल में
सिवाय खुदा के किसी का खौफ नहीं होता। जिसके दिल में अल्लाह है वो किसी से नहीं डरता, और जिसके दिल में अल्लाह नहीं है वो सबसे डरता है। चूंकि ये तौहीद से दूर हैं, इनको अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की ताकत पर जो है भरोसा नहीं है।